नमस्कार उत्कल क्रांति को स्वागत करुच्ची मु शांतनु। दर्शक बंधु वर्तमान राज्य में आलूर दर को नहीं गोटे भिन्न धरणर राजनीति देखा मिलूँ कहीं आलूर दर किछि दिन है हु हु हो बढ़ी चली। ओडिशा सबु बेले आलू हो कि पियाज हो जेकोसी सामग्री जेकोसी खाद्य सामग्री अन्य राज्य उपर निर्भरशील होता है। यहाँ आज घटना नुहे, यहाँ पूर्वर देखा देछि ओडिशा वेस्टबेंगल उपर आलू पर निर्भरशील। किंतु ये कथा उठुची जे ओडिशा बजार में वर्तमान आलू हठात बढ़ीगला कहीं। विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रसार करागला जे वेस्टबेंगल ओडिशा को आलू पठाऊ ना, आलू छाड़ू ना, आलू ट्रक गुड़िक सीमार सब सेमती रही ओडिशा को आलू ट्रक आसीपारुनि, जो ओडिशा बजार में आलूर दर बढ़ी चली। ये गोटे कथा देखा जे ओडिशा को वेस्टबेंगल जदि पूर्वर आलू दौला एवं हठात कौन पर बंद कर। प्रथम कथा होउची वेस्टबेंगल रे ममता बानर्जी को सरकार बा टीएमसी सरकार। टीएमसी आ बीजेपी सहित केबे भी आगु तालमेल नथिला। टीएमसी सबुबेल केन्द्र में बीजेपी को विरोध कर जेहेतु ओडिशा रे बीजेपी सरकार, तेणु हुए तो ममता बानर्जी को सरकार ओडिशा को आलू रप्तानी करने बंद करदे, जो एभली समस्या देखादेला बा ओडिशा मार्केट रे आलूर दर बढ़ीगला। दर्शक बंधु ओडिया घरे प्रत्येक व्यंजन प्राय आलूर व्यवहार होता है। आलू बिना ओडिया रोषेई घर अधूरा, तेणु बिना आलू रे ओडिया रोषेई घर केबे चलबनी ए कथाटा समस्ते जानती। से आलू एकमात्र माध्यम था जो ओडिशा को धमकेया। से हुए तो आलू को ममता बानर्जी को सरकार बंद करदे ओडिशा को रप्तानी करने एवं ओडिशा मार्केट रे आलूर दर बढ़ीगला। पुणी कौन है ना पूर्वतन सरकार जे थिले नवीन सरकार, नवीन पट्टनायक कौन कले गोटे चिठी लिखिले ममता बानर्जी को पाखक जे ओडिशा रे आलूर समस्या अच्छी, आपण आलू पठातु। जो चिठी पाई ममता बानर्जी खुशी हो गले, जेहेतु धरम भाई धरम भौणी संपर्क, राखी बंधार संपर्क, से आलू ट्रक पुणी पठाइबा कुआडे राजी होती विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रसारण करा जाउछि। दर्शक बंधु ये नवीन पट्टनायक गोटे सफ्ट राजनीति खेलिले आलू को लेकिन जोटा कहीं जापर कहीं कथाटा आम कहूँ जमी कथार अच्छी साप मर बाड़ी भांगी, ठीक सेमती घटनाटी गोटे सफ्ट राजनीति खेलिले नवीन पट्टनायक चिठीटे लिखिले भौणी ममता बानर्जी पाखक आ चिठीटी पाइला पर ममता बानर्जी ओडिशा को आलू देवाक राजी होगले बोली विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रसारण करागला। कथा एठी नहीं, कथा होउची जे जदि गोटे चिठी पाई ममता बानर्जी ओडिशा को आलू देवाक राजी होगले, से पुणी पूर्वतन सरकार चिठी रे, से पुणी नवीन पट्टनायक चिठी रे, तेबे बीजेपी सरकार कौन केबे चाप पकई नथिले किंबा बीजेपी सरकार कौन केबे अनुरोध करि नथिले जे ओडिशा को आलू रप्तानी करा जाऊ बोले। जो भाव में स्वाभाविक भाव में आलू रप्तानी होउथिला से भली स्वाभाविक भाव में आलू रप्तानी ओडिशा को वेस्टबेंगल करू बोली बीजेपी सरकार कौन केबे कहि नथिबे। आउ गोटे कथा, जदि नवीन पट्टनायक कथार ममता बानर्जी आलू पठाइबा को राजी हेले ओडिशा को, ताले ममता बानर्जी नवीन पट्टनायक कथार आलू ट्रक को अटकई नथिबे कहीं। एक कथाटा भी होई पारे नवीन पट्टनायक निजे ममता बानर्जी को फोन करी कहिथिबे जे ओडिशा रे बीजेपी सरकार चली आपण आलू दबा बंद कर दिंतु, एभली हेले ओडिशा रे आलू संकट देखा दिबो, दरदाम बढ़िबो एवं सरकार बदनाम होई परे पुणी निजर भावमूर्ति देखा जाई ओडिशावासी को जनइबाकू जाई जे मु ओडिशावासी सहित अच्छी, एबे भी ओडिशावासी मो आत्मा हृदय सब कांदुची। से ममता बानर्जी चिठीटे लिखिले, भाई जेहेतु चिठीटे पठे आलू भौणी आलू ट्रक पठेबा राजी हो। ये थिला घटना। किंतु जदि नवीन पट्टनायक ओडिशावासी प्रति एत दरद थिला, जदि ओडिशा मार्केट रे आलू रेट बढ़ीगला बोली नवीन पट्टनायक दुख प्रकाश करुथिले, तेबे आगुरु आलू प्रोडक्शन उपरे कहीं पदक्षेप नहीं दर्शक आमे कहबानी जे आलू प्रोडक्शन ओडिशा रे बढ़ू बोली नवीन पट्टनायक पदक्षेप नहीं ना। नवीन पट्टनायक भल पदक्षेपटे नहीं। 2015-2016 आर्थिक वर्ष रे तत्कालीन ओडिशा सरकार बा नवीन सरकार समय गोटे आलू मिशन गठन करा जायतिला, जार बजेट थिला 267 कोटी टंका। से समय
ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା 12.88 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା 3.05 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦନର ହାର କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସେ ସମୟରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଆଳୁ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମିଶନ 2015 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ସେହିଭଳି ବର୍ଷ 2020-2021ରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 26,000 ହେକ୍ଟର ଜମି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଥିଲା ମାତ୍ର 3.09 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ମାତ୍ର 22.88% ଖାଉଟିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତାହା ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବର୍ଷ 2020-2021ରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷ ଜମି ବି ରହିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଚାଷ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜର ଅଭାବ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 49ଟି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା, ବାକି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଦୌ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ହୁଏତ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଚାଷୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା କାରଣରୁ 2015 ଆଉ 2016 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଥିଲା ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁ। ସେହିଭଳି 2017-18 ବେଳକୁ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନର ହାର ପୁଣି କମିଥିଲା। ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇ ତାହା 2.92 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଳୁ ମିଶନ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷ 2017 ଏବଂ 2018 ମସିହାରେ। ସେହିଭଳି ବର୍ଷ 2018-2019ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2.90 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2019 ଏବଂ 2020ରେ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2.94 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଉଟିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ବର୍ଷ 2020-2021ରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା। 3.09 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେଉଛି, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଖାଉଟିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଦାସର୍ବଦା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାତ ଟେକାକୁ ଅନେଇ ବସିଛି ଆଳୁ ପାଇଁ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଯେ 2023 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ ବରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 3 ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରୁ ଜର୍ମାନୀରୁ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 1000 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି କରିବେ। 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସୋଲାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରମାନ ଗଠନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଷୀମାନେ ସେଠି ଅତି କମ୍ରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ କରି ରଖିପାରିବେ। ଏ ଘୋଷଣାଟି ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସମୟରେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କଥାଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ପାରିଲେନି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ କରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ହୋଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ।
ଯେହେତୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଆଦି ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜର ଅଭାବ, ରାଜ୍ୟରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜର ଅଭାବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନବୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ମିଶନ କରି ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରି ଏ ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରୁ, ସେ କେମିତି ଆଣୁଥିଲେ ତ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇଟା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କୃଷକ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସବୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଏ ତଳ ଆଡ଼ୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଚାଷ କରିପାରିଲେନି, କିମ୍ବା ଆଳୁ ଚାଷ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମିଶନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମିଶନ କରିକି ବି ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ, ଇଏ 4 ମାସର ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, 4 ମାସର ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆଳୁ ରାଜନୀତିଟି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏ ଘଟଣାଟା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଭାବିନେବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଆଳୁ ରପ୍ତାନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଆଳୁର ଦର କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଳୁର ଦର କମିଯିବ। ଏକଥା ଖୋଦ୍ ଖାଉଟି ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ କରିକିରି ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ ପାଇଁ ବିମୁଖ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଏହି ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ପ୍ରଥମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କିଭଳି ନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅତି କମରେ କିଭଳି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।